Hello. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. So we'll be going for the definition of enzyme. So before that, uh, whenever a chemical reactions are to be carried out, usually to speed up this chemical reactions, you usually use catalyst, or to increase the rate of reaction, you use the catalyst. So in the same way, enzymes, they were defined as biocatalyst. Now, why they were called as biocatalyst? The reason was that these enzymes, they were present in our cells, in our body, so they were called as biocatalyst. So enzymes are biocatalyst, which are synthesized by the living cells, usually in nature, and colloidal and thermolabile in the characteristic and specific in their action. It means that enzymes are the three things you have to keep in mind in the definition of enzyme. The very first one is they are biocatalyst. Why they are biocatalyst? Because they are synthesized in the living cell. Now, hope so everyone might be knowing that enzymes, they are protein in nature, but all proteins are not enzyme. So they are protein in nature, they are colloidal and thermolabile. Thermolabile means, can anyone tell me what do you mean by thermolabile? Hello students, am I audible? No response from student side. Students? Hello? Shall I continue, madam? Yes, ma'am, you can continue. You're audible. Because, yeah, because no one is responding, so I couldn't get whether they are getting whatever I am telling. Yes, ma'am, they are getting, but they are not Okay. responding just. Okay, okay. So thermolabile means nothing but they are heat sensitive as well as they are temperature sensitive. If I say that they are heat sensitive, it means that whenever we talk about heat, the temperature come into the focus. So they are always heat sensitive, temperature sensitive, and very specific in their action. So a catalyst, if you see in the chemical reaction, it is always said to be what? The substance which will be increasing the rate of reaction, the velocity of the reaction, or rate of chemical reaction. But they themselves doesn't take part in the process, in the reaction. So all enzymes are protein and they have molecular weights which is ranging from about 12,000 to more than 1 million. So there are certain properties of enzyme. So the very first and very important property of enzyme is the catalytical property, because they causes catalysis, means they will be increasing the rate of reaction. The velocity of the reactions will be increased by the enzymes. Next one is the specificity. So hope so you might have studied glycolysis. So in the first step of glycolysis is conversion of glucose to glucose 6 phosphate, and this reaction is catalyzed by the enzyme hexokinase. So conversion of glucose to glucose 6 phosphate will always require an enzyme hexokinase. It means that the reaction requiring the enzyme is specific. There should be no other enzyme can convert glucose to glucose 6 phosphate. So in such a way you can say that enzymes are very specific in their nature. Then reversibility. A very general reaction of enzyme is that enzyme plus substrate is giving you enzyme substrate complex, and further that is giving you enzyme and product. But this enzyme substrate complex can be reversed. The next property is sensitivity to heat and temperature. So in the previous slide I have said you that the enzymes, they are very thermolabile, means they are sensitive to heat and temperature. So they get, as I said, that enzymes are protein in nature. As you know that if you increase the temperature, the protein gets denatured. In the same way, as the temperature rises, as the heat is increased, the enzyme, they will be getting denatured, means they will be showing no activity. Then next property is they are specific to hydrogen ion concentration, means they are very much pH sensitive. Hope so these properties you might have already studied while studying the biomolecules, in that too specifically proteins. Next, we'll be seeing the structure of enzyme. So this is the basic structure of enzyme. I'm not going to go into the 3D structure of enzyme.
First, try to understand that what is the structure of enzyme. Now here you can see the basic structure of enzyme. This is the enzyme, and in this enzyme you can see this clefts. You can see this crevices. So this crevices is called as active site, and the one which comes and bind to this active site is called as substrate. So basically, enzymes has got two things in their main, that is the enzyme itself, this part, and the active site. So enzymes are actually made up of thousands of amino acids. Now previously only I have said you that enzymes are made up of all enzymes are protein in nature, and proteins are made up of amino acids. So whatever this active site is there, this active site usually contains number of amino acids at their site. So this active site you can call it as catalytical site also. Now the enzyme chain fold over to form a unique shape. Means this chain, it gets folded to form a unique shape, and this unique shape will provide the enzyme a characteristic chemical property. So most of the enzymes also contains a non-protein component which is known as cofactor. So we'll see what it is. So here the structure, or here the figure, we can explain you very easily what are the components of enzymes. So this whole part is called as, or the protein part is called as, here you can see the protein part is called as apoenzyme. So this whole part is called as apoenzyme. Then to this apoenzyme, which is a protein part, a cofactor is attached. So here you can see this cofactor. This cofactor is always a non-protein and it is in active form. When this cofactor comes and bind to the apoenzyme, you will be getting an enzyme which is called as haloenzyme, and that haloenzyme is nothing but it is an active enzyme. Are you getting me, everyone? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. इंग्लिश मध्ये बोललेलं कळतंय की मराठीत बोलायला पाहिजे? हॅलो हॅलो Yes, ma'am. कळतंय. की मराठीत बोलू? नाही काय प्रॉब्लेम. ओके ओके. ओके, म्हणजे समजतंय तुम्हाला. तरी हो. पण एक सांगेल की हॉलो एन्झाईम म्हणजे ऍक्टिव्ह एन्झाईम जो आहे तो कसा बनतो, तर तो नॉन प्रोटीन प्रोटीन पार्ट म्हणजे अपोएन्झाईम. त्या अपोएन्झाईमला ज्यावेळेस कोफॅक्टर अटॅच्ड होतो त्यावेळेस तुम्हाला काय मिळतं? ऍक्टिव्ह एन्झाईम मिळतो. त्याला म्हटलेलं आहे हॉलो एन्झाईम. तर तुमच्या एक्झाम मध्ये युजली याच्यावर विचारलं जातं की व्हॉट डू यू मीन बाय हॉलो एन्झाईम. So here you can see this hollow enzyme contains what? Cofactor, apoenzyme, and a catalytical site. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now some enzymes require both a coenzyme and one or more metal ion for activity. तर ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन इंटू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट ग्लायकोलिसिसची फर्स्ट स्टेप आहे. तर त्यात कुठलं एन्झाईम यूज केलं होतं की किंवा ती कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट इज कॅटलाइज्ड बाय विच एन्झाईम? कॅन एनीवन टेल मी? व्हॉट इज द एन्झाईम? हेक्झोकाइनेस. मग ते हेक्झोकाइनेस लिहिताना तुम्ही ते ॲरोवर काहीतरी Mg2+ पण लिहिलेलं असेल. हो मॅम. हा, तो Mg2 is nothing but it is an metal ion. What it is? This Mg2+ is nothing but an metal ion. तर जोपर्यंत तो Mg2+ येऊन हेक्झोकाइनेसला अटॅच होणार नाही तोपर्यंत तुमचं ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये होणार नाही. आर यू गेटिंग मी? हॅलो. Yes, ma'am. So a coenzyme or a metal ion that is very tightly or even covalently bound to the enzyme protein is called as prosthetic group. म्हणजे आता आपण जो फिगर बघितला होता ना ह्याला कोएन्झाईम जे आहे इथे, तर हे कोएन्झाईम इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. ओके, दिस कोएन्झाईम विल बी कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप.
A complete catalytical active enzyme together with its bound coenzyme and metal ion will be called as holoenzyme. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची नेहमी, holoenzyme is an active enzyme. Apoenzyme is an a protein part, but it is in inactive stage. See here. Here you can see that apoenzyme is inactive. Cofactor is also inactive, but when they both come together, they will give you an whole enzyme, okay, which will be active. So these are some examples of cofactors. Some inorganic metals are there or elements are there which serves as cofactor for the enzymes. So this you can get it from books. This table I have taken it from Leninger. Hope so you might be knowing the books which you have to refer for this topic. So there are two books which you will be referring for this topic. Is one is Leninger and the second one is your Satyanarayan. Hope so you might be knowing at least Satyanarayan book. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now almost all processes in a biological cell needs enzyme. म्हणजे सेलमध्ये जे काही प्रोसेसेस होतात त्या एन्झाईम शिवाय होत नाही. म्हणजे प्रत्येक लिव्हिंग सेलमध्ये काय असणार आहे तुमचं एन्झाईम. नाव सिन्स एन्झाईम्स आर एक्स्ट्रीमली सिलेक्टिव्ह, मगाशीच मी बोलले की फॉर एक्झाम्पल बोलले ते ग्लुकोज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, तर त्याला लागतो हेक्झोकायनेज. मग तो हेक्झोकायनेज लागतोय, दुसरं कुठलंही एन्झाईम ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये करू शकत नाही. तर त्यालाच म्हटलेलं आहे की द एन्झाईम्स आर एक्स्ट्रीमली सिलेक्टिव्ह फॉर देअर सबस्ट्रेट. म्हणजे हेक्झोकायनेज जो एन्झाईम आहे तो सिलेक्टिव्ह कुठल्या सबस्ट्रेटला आहे? कॅन एनीवन टेल मी? कॅन एनीवन टेल मी? ग्लुकोज ग्लायकोलिसिसची फर्स्ट स्टेप, ग्लुकोज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. मी जे लिहिते स्लाइडवर ते दिसतंय का सगळ्यांना? हो मॅम. हा, तर ग्लुकोज ग्लायकोलिसिसची फर्स्ट स्टेप आहे. तुम्हाला समजण्यासाठी मी सिंपल रिएक्शन घेते. ग्लुकोज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम काय आहे? हेक्झोकायनेज. येस और नो? सपोज मला ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये करायचंय, पण मग मला लागणार एन्झाईम कुठलं आहे? हेक्झोकायनेजच आहे. दुसरं एन्झाईम कुठलं तरी XYZ एन्झाईम येऊन त्याचं कन्व्हर्जन करणार नाही ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मध्ये. म्हणजे दे आर एक्स्ट्रीमली सिलेक्टिव्ह. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. नाउ यू कॅन सी अ फिगर. दिसतंय का फिगर एक काहीतरी? Yes. Yes or no? So Yes, ma'am. this figure is very what do you say, self-explanatory. So here the structure of enzyme is there. This is an enzyme and त्या एन्झाईमचं नाव काय आहे? सुक्रेज एन्झाईम. सुक्रेज एन्झाईम इज कन्वर्टिंग सुक्रोज. सबस्ट्रेट काय आहे इथे? सुक्रोज. एन्झाईम काय आहे इथे? सुक्रेज. So sucrase will be converting sucrose. Sucrose is disaccharide or monosaccharide? Sucrose is disaccharide or monosaccharide? Can anyone tell me? Disaccharide. It is Disaccharide. disaccharide is made up of two monosaccharide. Yes or no? Sucrose is disaccharide and it is made up of two monosaccharide, and these two monosaccharides are what? कुठले दोन monosaccharide? Glucose and fructose. Glucose and fructose. Yes, very good, very good. तर इथे हे जे एन्झाईम आहे या एन्झाईम मध्ये बघा हे दोन पॉइंट्स दिसत आहेत. दीज आर व्हॉट? ऍक्टिव्ह साइट. नाउ हियर युअर सबस्ट्रेट इज सुक्रोज. सी द सेकंड स्टेप, सबस्ट्रेट इज बाइंडिंग टू द एन्झाईम. हा जो सबस्ट्रेट आहे तो इथे ऍक्टिव्ह साइटला येऊन बाइंड झालेला आहे. इज इट विजिबल टू एव्हरीवन? येस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now further it has come and it is bound to the active site. मग तिसरी स्टेप जी आहे, सबस्ट्रेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट. मग इथे जे आहे इथे तुमचं सबस्ट्रेटचं कन्व्हर्जन कशात होतंय? प्रोडक्ट मध्ये. मग कुठला प्रोडक्ट मिळालेला? ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज. गेटिंग मी? बिकॉज सुक्रोज इज गेटिंग हायड्रोलाइज टू two monosaccharides, that is glucose and fructose. Are you getting me?
Hello. Yes, ma'am. Yes. Next, we'll be seeing the classification and nomenclature. So this is very important from your exam point of view. A sure shot 100% question is always asked. Your university is Pune University, yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Okay. So as per the old question papers, whatever I have seen, a sure short question is always asked on classification of enzyme. Okay. So be very what do you say, thorough with the classification of enzyme. Hmm? Now, enzymes are classified by the reaction they catalyze. Now, the name of these enzymes is given, or the nomenclature of the enzyme is given by IUB. Now, what is this IUB? Can anyone tell me? Okay, you might not be knowing IUB, but you might be knowing IUPAC nomenclature. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So, this IUPAC nomenclature is for organic compounds. Yes or no? Yes Yes, or Yes, no? ma'am. ma'am. हां. तसंच IUB हे जे आहे, this is giving the nomenclature to the enzyme. Now, what is this IUB? I'll be telling you it in the next slide. So, एन्झाईम्सचं क्लासिफिकेशन कशाच्या बेसिसवर केलेलं आहे, तर ते कुठलं टाईपचं रिएक्शन कॅरी आउट करतात त्या बेसिसवर दिलेलं आहे. रिएक्शन्स दे कॅटलाइज. So many enzymes have been named by adding the suffix ase. जे कुठले पण एन्झाईम्स आहेत त्या एन्झाईम्सच्या शेवटी सफिक्स मीन्स शेवटी त्याला नाव शेवटी त्याला काय नेम केलेलं आहे एज टू द नेम ऑफ देअर सबस्टेट और टू अ वर्ड और अ फ्रेज डिस्क्राइबिंग देअर ऍक्टिव्हिटी. फॉर एक्झाम्पल इथे बघा युरेज युरिएज शेवटी काय आलेलं आहे त्याच्या एज. व्हॉट इज देअर एज. सो युरिएज कॅटलाइजेस द हायड्रोलिसिस ऑफ व्हॉट युरिया. म्हणजे युरियाचं आहे त्याचा हायड्रोलिसिस कोण कुठले एन्झाईम करतं युरिएज. तसंच एक्झाम्पल आहे डीएनए पॉलिमरेज विच कॅटलाइजेस पॉलिमरायझेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ डीएनए. हे एक एक्झाम्पल झालं. अदर नेम्स वेर नेम्ड बाय देअर डिस्कवरर. म्हणजे ज्यांनी डिस्कवरी केली त्या एन्झाईमचं सुरुवातीला असंच व्हायचं की सायंटिस्ट जो डिस्कवर करतोय त्याचं नाव देऊन ते मोकळे होते ते. पण आता तुम्हाला माहिती की एन्झाईम्स हे युनिव्हर्सली सेम आहेत. युनिव्हर्सली म्हटलं म्हणजे वर्ल्ड वाईड जे एन्झाईम्स आहेत ते सगळे सेम आहेत. Is it so की foreign country people they have got some other enzyme and Indian people they have got some other enzyme? असं काही आहे का? Is it so? नो. एन्झाईम सगळ्यांच्या बॉडीमध्ये सेमच असणार आहे. ह्युमन बिंगची गोष्ट करते. लिव्हिंग बाकीचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत काहीतरी थोडाफार फरक असतो त्याच्यामध्ये. आर यू गेटिंग मी? येस और नो? Yes, ma'am. पण ह्युमन बिंग एन्झाईम सारखेच असणार आहे वेदर तो फॉरेनर असो किंवा इंडियन असो. बरोबर आहे की नाही? येस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पण मग त्याला इंडियाचे लोक वेगळं नाव देतील आणि अदर कंट्री पीपल दे विल बी गिव्हिंग सम अदर नेम. सो दॅट शुड नॉट हॅपन. सो IUB was a committee or you can say it was an union which has given the specific name to the enzymes. काय आहे ती IUB जे लिहिलं होतं ना मी मगाशी. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. आधीच्या स्लाइड मध्ये मी हे सांगितलं ना IUB. सो व्हॉट इज दिस IUB? This IUB is nothing but International Union of Biochemistry and Molecular Biology. आणि ह्यांनी सगळ्या एन्झाईम्सचं नॉमनक्लेचर केलेलं आहे. जसं IUPAC नेम तुम्ही घेता ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं. येस और नो? व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? कॅन एनीवन टेल मी? International Union of Pure Applied Chemistry. व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड. तसंच IUBचं फुल फॉर्म काय आहे? इंटरनॅशनल युनियन बायोकेमिस्ट्री अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी. तर या युनियननी काय केलं सगळे स्पेसिफिक दिलेलं आहे. Now we will be seeing the very important part of your syllabus, that is enzymes and its major classes. So one by one we'll be seeing these classes. So the very first classification of enzyme is oxidoreductase. काय आहे? पहिलं
ऑक्सिडो Oxido रिडक्टेस. मग ऑक्सिडो रिडक्टेस म्हणजे याच्यात कुठली टाईप ऑफ रिएक्शन होणार? ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन. यस नो? Yes, ma'am. तुम्ही फर्स्ट बी फार्म फर्स्ट सेमिस्टरचं फार्मास्युटिकल अनालिसिस तुम्हाला विषय होता बघा. यस नो? हॅलो. Yes, ma'am. त्यात तुम्ही रेडॉक्स टायट्रेशन केलं होतं का? रेडॉक्स टायट्रेशन मध्ये काय होतं? कुठलं टाईप ऑफ रिएक्शन होतं? तर ऑक्सिडेशन रिडक्शन टाईप ऑफ रिएक्शन होतं. येस नो? येस नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तसंच इथे ऑक्सिडो रिडक्टेज जे एन्झाईम्स आहेत किंवा हा जो क्लास आहे तिथे कुठलं रिएक्शन इन्व्हॉल्ड आहे? ऑक्सिडेशन रिडक्शन टाईप ऑफ रिएक्शन इज इन्व्हॉल्ड. सो एक्झाम्पल ऑफ दिस इज गिवन. याच्यावर 100% प्रश्न विचारले जातो बरं का स्टुडंट्स. आर यू गेटिंग मी? हॅलो. A sure Yes, short question is asked Yes, on ma'am. classification of enzyme. So you have to be thorough with the classification of this enzyme. Okay. So in oxidoreductase, which type of enzyme reaction is involved? Can anyone tell me? oxidation reduction. Yes, very good. And example of this oxidation reduction or oxidoreductase type of enzyme is alcohol dehydrogenase. So this is an example. Then comes cytochrome oxidase, D and L amino acid oxidase. Now here I would like to tell you, whenever you write the answer for such type of questions, you should always give at least 2 to 3 examples with it. Okay. जर क्वेश्चन विचारलाय क्लासिफाय एन्झाईम्स विथ एक्झाम्पल्स, मग तुमचं प्रत्येक क्लासिफिकेशनचे ऍटलीस्ट 3 तरी एक्झाम्पल्स तुम्ही द्या. आर यू गेटिंग मी? येस ऑर नो? हॅलो. Yes, ma'am. हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The another examples of this oxidoreductase is dehydrogenase, oxidase, oxygenase, hydroperoxidase, lactate dehydrogenase, alcohol dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase, xanthine oxidase, cytochrome oxidase. So all these are examples. यातले ऍटलीस्ट 3 तरी एक्झाम्पल्स तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे पेपर लिहिताना. ओके. तर इथे आपण एक्झाम्पल बघतोय रिॲक्शनची. पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एल लॅक्टेट. कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लायकोलिसिस? कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लायकोलिसिस? झालंय का? पायरुवेट. येस. पायरुवेट हे कुठलं एरोबिक कंडिशन मध्ये होतं. anaerobic कंडिशन मध्ये पायरुवेट इट गेट्स anaerobic कंडिशन मीन्स इन absence of oxygen. This pyruvate gets converted to L-lactate or lactate with the help of an enzyme lactate dehydrogenase. So this lactate dehydrogenase is nothing but it is example of your oxidoreductase. Are you getting me? yes, ma'am. Yes, ma'am. जर तुम्ही असं रिएक्शन जर तुमच्या पेपरमध्ये लिहिली तर तुम्हाला मार्क्स कुठेच जाणार नाही. सो बी थरो विथ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन्स टू बी रिटन इन युअर पेपर. इज इट क्लिअर व्हॉट इज ऑक्सिडोरेडक्टेस? येस ऑर नो? Yes, The second class of enzyme is transferase. ट्रान्सफरेसचा अर्थ कोणी सांगू शकेल का नाही? द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग. त्याचं मिनिंग ते वर्डच सांगतंय की काय अर्थ असू शकतो. ट्रान्सफरेज म्हणजे ट्रान्सफर करतंय काय ते. सो एन्झाइम्स दॅट कॅटलायझेस द ट्रान्सफर ऑफ काय ट्रान्सफर करतंय मग? व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट ट्रान्सफर्स दी फंक्शनल ग्रुप. व्हॉट इट ट्रान्सफर्स? Transferase enzyme, what they will be transferring? functional group. Function group. They will be transferring the functional group. Now hexokinase is an example of this transferase, which will be giving ATP is there, and this ATP will be giving the phosphate to the glucose molecule. So D-hexose will be getting converted to 6-phosphotransferase. 6-phosphotransferase is the another name for hexokinase. ट्रान्सअमिनेस. आता द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग. ट्रान्सअमिनेस म्हणजे कोणता ग्रुप ट्रान्सफर करणार? विच फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रान्सफर्ड हियर? Amino. Yes. Amino acid. It will be not amino acid, my dear. It is
amide group or amino group. Are you getting me? Ma'am. Yes, ma'am. Then comes transmethylase. So which group here will be transferred? Methyl. Methyl group or methyl group, whatever you pronounce. Okay. Then comes the another example, phosphorylase. So which group will be transferred here? Phosphate. Phosphate or phosphorus group. So here is an example of transferase. So this is glucose getting converted to glucose 6 phosphate with the help of an enzyme hexokinase. Okay. आता इथे कुठेही तुम्हाला फॉस्फेट ग्रुप दिसत नाहीये सो ना ग्लुकोजच्या मॉलिक्युल बट ग्लुकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू glucose 6 phosphate. Yes or no? So from where this phosphate has come? So this phosphate has come from this ATP. ATP is getting converted to ADP. Can anyone tell me the full form of ATP? Adenosine Adenine triphosphate. triphosphate. And ADP is Adenine diphosphate. Adenine diphosphate. ॲडेनोसिन डायफॉस्फेट. म्हणजेच याचा एक जो एटीपी आहे तो कुठे गेलेला आहे? एटीपीचा एक फॉस्फेट कुठे गेलेला आहे? तो तुमच्या ग्लुकोजला गेलाय आणि ग्लुकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. हा एटीपीचा फॉस्फेट या ग्लुकोजवर गेलाय आणि या ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन झालंय त्याच्यात. Glucose 6 phosphate. आणि एटीपीचा एक फॉस्फेट गेला म्हणून इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एडीपी. ADP. समजतंय का सगळ्यांना? येस और नो? Oh, ma'am. Yes, ma'am. So next we will see hydrolase. Another class of the enzyme is hydrolase. The word itself is telling what this enzyme might be doing. This enzyme is hydrolyzing. म्हणजे काय करतंय? क्लिवेज करतंय, ब्रेकडाऊन करतंय, बॉन्डचं ब्रेकडाऊन करतंय. पण कसं करतंय? बाय युझिंग अ वॉटर मॉलिक्यूल. What it is using? It is using a water molecule. Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So enzyme. Okay. So the enzymes that bring about the hydrolysis of various compounds. The hydrolase causes cleavage of bond using what? Water molecules. So here you can see the reaction. Maltose is what? Disaccharide or monosaccharide? Maltose is an example of what? Disaccharide or monosaccharide? Disaccharide. 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 So it is made up of two monosaccharides, two same monosaccharide, that is glucose and glucose. Yes or no? Glucose. मग याचं हायड्रोलिसिस केलं म्हणजे त्याचं ब्रेकडाऊन केलं. पण काय यूज केलं इथे? वॉटर मॉलिक्यूल. आणि एन्झाईम कुठला आहे? माल्टेज. एन्झाईम काय आहे? माल्टेज. So maltase is getting hydrolyzed to two monosaccharides, that is two molecules of monosaccharides, that is glucose. Glucose. Sucrose is made up of fructose and glucose. Maltose is made up of two glucose molecules. Yes or no? Yes, ma'am. So hydrolases it catalyzes the hydrolytic reaction. This includes नंतर त्याचे बाकीचे पण एक्झाम्पल्स दिलेले. कुठले एक्झाम्पल आहे? तर इस्टरेज, लाइपेज, नायट्रलेज, प्रोटीएज. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ युअर हायड्रोलेज. कोणाचं तरी ना माईक ऑन आहे तर म्यूट करता का? सो दॅट वोंट बी डिस्टर्बिंग मी. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट क्लास ऑफ द एन्झाइम इज लायझेस. काय आहे नेक्स्ट क्लास? लायझेस. Okay. So addition of group to double bond or formation of double bond by removal of a group. हे लायझेस काय करतं? Either addition of group to form double bond करतं, म्हणजे एखादं ग्रुप ऍड करून डबल बॉन्ड फॉर्म करतं, किंवा फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय रिमूव्हल ऑफ ग्रुप, म्हणजे एखादं ग्रुप ऍड करून डबल बॉन्ड फॉर्म होऊ शकतं आणि एखादं ग्रुप रिमूव्ह करून पण तुमचं काय फॉर्म होणार आहे? डबल बॉन्ड. थोडक्यात एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की लायझेस एन्झाइम फॉर्म्स दी डबल बॉन्ड आयदर बाय रिमूव्हिंग द ग्रुप और बाय ऍडिशन ऑफ द ग्रुप.
someone mic is on, so please mute your mic, and whenever I ask the question, you can unmute and go further. Hello. Hello. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. हा, प्लीज बाकीच्यांना सांगता का त्यांनी त्यांचे माईक म्यूट करून ठेवा. जेव्हा प्रश्न विचारेल त्यांनी अनम्यूट करून उत्तर देऊन परत म्यूट करून ठेवा. तर काय करतं लायझस? लायझस करतं डबल बॉन्ड फॉर्म. हाऊ? बाय ऍडिशन ऑफ द ग्रुप और बाय रिमूवल ऑफ द ग्रुप. So what you have to keep in mind for this class, that a double bond is formed by this enzyme either by addition or removal of the group. So here you can see the reaction below. Hope so you might have gone through the citric acid cycle. Yes or no? Yes or no? So the second step of your citric acid cycle is conversion of citrate to isocitrate. Yes or no? So here you can see that citrate is getting converted to cis aconitate with the help of an enzyme aconitase. So aconitase is an example of an lysis. तर इथे रिमूव्हल काय केलंय? रिमूव्हल ऑफ ग्रुप. मग इथे कुठला ग्रुप रिमूव्ह केलाय? वॉटर इज बीन रिमूव्ह. आफ्टर रिमूव्हिंग द वॉटर you can see the formation of double bond over here between carbon 2 and 3, whereas citrate मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्म नव्हता, पण इथे हा वॉटर मॉलिक्यूल गेल्यामुळे इथे काय फॉर्म झालेलं आहे? डबल बॉन्ड फॉर्म झालेलं आहे. फर्दर तीच रिएक्शन पुढे जाते. दिस इज व्हेरी अनस्टेबल. सो विथ द ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल व्हॉट हॅज हॅपन? विथ द ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल अगेन दिस डबल बॉन्ड वॉज removed and you was getting what? Isocitrate. There is no difference between these. Are both are isomers of each other. फक्त इथे चेंज आहे. Citrate contains OH at the second carbon and H at the third carbon, whereas isocitrate is containing H at the second carbon and OH at the third carbon. Is it clear? Yes, ma'am. Next class, that is the fifth class of enzyme, is isomerase. तर हे word itself is telling isomerase means what this, which type of reaction it will be causing? It will be causing isomerization reaction. Means here the isomers are formed. So enzyme involved in all the isomerization reactions. So here isomerization is occurring. So here what is happening? Transfer of group within the molecule to yield the isomeric form. That's isomeric form hoto. So the isomerase move the group within the molecule without changing the gross composition of the substrate. Example here you can see glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate. So glucose 6-phosphate is getting converted to fructose 6-phosphate. And the enzyme and the reaction is catalyzed by phosphohexose isomerase. So this is the second step of your glycolysis. So these both glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate, they are isomers of each other. Okay, and the enzyme used is here phosphohexose isomerase. So this is an example of phosphohexose isomerase is an example of isomerase enzyme. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The last class of the enzyme is ligase. What it is? Ligase. So ligase, the meaning is nothing but to bind, to join something. The meaning of ligase is to join or to bring two molecules together. Conjugation ज्याला म्हणतात. So enzyme which catalyzes the synthetic reactions where two molecules are joined together and ATP is used. Have you studied DNA replication anytime? You might have studied somewhere in your 6th, 7th standard, or I don't know, 10th or 11th standard. Somewhere you might have studied DNA replication. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in that you might have heard the word Okazaki fragments. Yes, ma'am.
So what are these Okazaki fragments? So they are the small pieces of what? Nucleotide. They were the small pieces of nucleotide. तुम्हाला जर आठवत असेल तर दोन स्ट्रँड्स असतात डीएनएचे. एक आहे लॅगिंग स्ट्रँड आणि दुसरा आहे लीडिंग स्ट्रँड. येस ऑन. हॅलो. येस ऑन. Yes, ma'am. तर जो लॅगिंग स्ट्रँड आहे त्या लॅगिंग स्ट्रँडवर तुमचं ओकाझाकी फ्रॅगमेंट फॉर्म होतं. बट at the end you will be getting whole DNA molecule, the daughter DNA you will be getting. म्हणजे शेवटी काय होतं ते ओकाझाकी फ्रॅगमेंट पण जॉईन होतात. मग which enzyme is used to join this? No one is coming and what you say taking the gum and making them come together. It is the enzyme called as DNA ligase which joins this Okazaki fragments. Okay, so DNA ligase is again an example of this ligase enzyme. So formation of C bond, formation of C S bond, just carbon carbon bond, carbon and sulfur bond, carbon and oxygen bond, carbon and nitrogen bond. Here the condensations occur and ATP is cleaved. So the best example of this is pyruvate getting converted to oxaloacetate. तर कसं फॉर्म होतंय ते? Pyruvate getting converted to oxaloacetate. Pyruvate, see the structure here. This carbon dioxide is added to the oxalate group, and the ATP is getting converted to ADP and one phosphate and a hydrogen. So here you can give the example of what? Ligase enzymes example काय असणार आहे? Pyruvate carboxylase and the another example is DNA ligase. Is it clear? Yes, ma'am. So these were all what? 6 classes of enzyme. So what was the first? What was the first class? Can anyone tell me? Oxidoreductase. It is a request to all the students that keep a notebook and pen with you so that you can note down the important things. Okay. So first one was what? Oxidoreductase. What was the second enzyme? Transferase. Transferase. What was the third enzyme? Hydrolase. Fourth enzyme was lysis. Fifth enzyme was Isomerase. isomerase. Sixth enzyme was Ligase. ligase. So you have to mug it up. म्हणजे तुम्हाला पाठच करायचंय कारण ह्याच्यावर 100% प्रश्न विचारले जातात. आर यू गेटिंग मी? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समजताय का रे बाळांनी? Yes, ma'am. Oh, ma'am. Go, ma'am. Go. ओके ओके. So shall I go for the next? Yes, ma'am. So as I said that enzymes they are universally used. मग ते युनिव्हर्सली युज्ड आहेत तर त्यांना काहीतरी एक पर्टिक्युलर नाव दिलं पाहिजे आणि हे नाव इंडियामध्ये आणि दुसऱ्या फॉरेन कंट्रीज मध्ये पण सेम आलं पाहिजे. म्हणून त्याला काय दिलेलं आहे? एक नंबर दिलेला आहे. तो नंबर आहे एन्झाईम कमिशन नंबर. नाउ व्हॉट इज दिस एन्झाईम कमिशन नंबर? सो दिस एन्झाईम कमिशन नंबर इज नथिंग बट मगाशी आपण बोललो होतो ना IUB, इंटरनॅशनल युनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री अँड मायक्रोबायोलॉजी. येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes, ma'am. मग Yes, ma'am. त्याच्या हिशोबाने हे एन्झाईम कमिशनचा नंबर दिलेला आहे. तर काय आहे हे एन्झाईम कमिशन नंबर? तर त्याचा 4 डिजिट असतात. फॉर एक्झाम्पल पुढे एक्झाम्पल आहे स्लाइड मध्ये. 4 डिजिट म्हटलंय तर मी 4 डिजिट मध्ये 111 सगळं घेतो. तर हा जो फर्स्ट डिजिट आहे, व्हॉट इज दिस फर्स्ट डिजिट? सो द फर्स्ट डिजिट इज डिफाइन्स द जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन. म्हणजे कुठलं टाइप ऑफ रिएक्शन होतंय. आणि आता आपण बघितलं की फर्स्ट जे आहे ते कुठलं होतं? फर्स्ट क्लास कुठला होता? व्हॉट वॉज द फर्स्ट क्लास? Oxidoreductase. हा. मग हा जो 1 आहे तो मी आता ड्रॉ केला होता तो रिप्रेझेंट करतो जनरल रिएक्शन ते ऑक्सिडो रिडक्टेज. Then it is not possible to write over here. Okay.
The first number indicates oxidoreductase. In the example, if I give 1 point, 2 point, 4.6, so what this 2 is representing? What is this 2 representing? 2 represent the second class of the enzyme, and the second class was what? Transferase. Transferase. कळतंय का काय येते? Yes or no? हे Yes, दुसरं ma'am. example. This is the second example, okay? But try to understand the first example. तेच आपण बघू आणि मग पुढे जाऊ, ओके? तर हा 1 रिप्रेझेंट करतो कुठलं टाइप ऑफ रिएक्शन दॅट एन्झाइम कॅरीज आउट. द सेकंड फिगर इंडिकेट्स द सब क्लास. याचा सब क्लास म्हणजे सेकंड फिगर. द थर्ड फिगर इंडिकेट्स सब क्लास ऑफ द सेकंड. आर यू गेटिंग मी? हा मेन क्लास झाला. मेन क्लासचा हा सब क्लास झाला. या सब क्लासचा हा सब क्लास झाला. आणि कितव्या नंबरचे एन्झाइम आहे? दॅट इज द फोर्थ फिगर. आर यू गेटिंग मी? इट विल बी मोर क्लिअर इन द नेक्स्ट स्लाइड वेअर आय हॅव शोन यू द एक्झाम्पल ऑफ इट, ओके? फॉर एक्झाम्पल द ट्रायपेप्टाइड अमायनो पेप्टिडेज एन्झाइम. तर हे एक एन्झाइमचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. त्याचा कोड काय आहे? EC 3.4.11.4. Can anyone tell me what this 3 is indicating here now? हायड्रोलेस. आणि हा फोर्थ म्हणजे या हायड्रोलेसचा सब क्लास आहे. So 3.4 are hydrolase that can act on peptide bond. Third digit is showing what? 3.4.11 are those hydrolase that will be cleaving of the amino terminal amino acid from the polypeptide. म्हणजे तो फक्त अमायनो टर्मिनलचा अमायनो ऍसिड काय करणार? हायड्रोलाइज करणार. स्पेसिफिक आहे. आणि शेवटचा नंबर आहे 4. सो 3.4.11.4 आर दोज दॅट क्लीव्स ऑफ द अमायनो टर्मिनल एंड फ्रॉम ट्रायपेप्टाइड. म्हणजे हा 4 इंडिकेट करतो की हा फक्त ट्रायपेप्टाइड वरच ऍक्ट होणार. आर यू गेटिंग मी? अजून पुढे एक्झाम्पल आहे ज्याच्यावरून तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. दिसतंय का स्लाइड EC 3.2.1.1? येस ऑर नो? Yes, ma'am. तर हा जो 3 आहे, 3 इज व्हॉट? टाइप ऑफ जनरल रिएक्शन इज व्हॉट? हायड्रोलेस. सेकंड काय आहे? सब क्लास ऑफ द एन्झाइम रिएक्शन. त्याचा सब क्लास काय आहे? ग्लायकोसिडेज. नंतर आहे 1. व्हॉट दिस 1 इज शोइंग? या सब क्लासचा सब क्लास. मग कुठला क्लास आहे? सब क्लास ऑफ एन्झाइम रिएक्शन हायड्रोलेस ओ ग्लायकोसिल ग्रुप. कुठला ग्रुप तो हायड्रोलाइज करणार? ओ ग्लायकोसिल ग्रुप हायड्रोलाइज करणार. आणि द लास्ट फिगर इज इंडिकेटिंग द स्पेसिफिक एन्झाइम वेदर इट इज अल्फा और इट इज अमायलेज. अल्फा अमायलेज, बीटा अमायलेज हे स्टार्चचं स्ट्रक्चर काढताना किंवा शिकताना तुम्हाला समजलं असेल. येस ऑर नो? समजलंय का व्हॉट इट इज? Yes, ma'am. So these are few examples of the enzyme. These are few examples of the enzyme. Few नाही, हे 6 मेन क्लास आहे. तेच आहे, पण त्या क्लासच्या पुढे बघा हे काहीतरी नंबर्स दिसत आहेत. येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes. Yes, ma'am. These numbers are universally used. हे युनिव्हर्सली यूज केलं जातात. आता तुम्ही जर बघितलं, पहिला क्लास आहे ऑक्सिडोरिडक्टेज. पहिला क्लास आहे ऑक्सिडोरिडक्टेज, म्हणून त्याचा पहिला जो नंबर आहे तो 1च दिलेला आहे. आता सेकंड जो आहे ट्रान्सफरेज. तुम्ही ज्यावेळेस अभ्यास कराल तर 6च्या 6 क्लास हे याच सिक्वेन्सने लक्षात ठेवायचे. कळतंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. कारण त्याच सिक्वेन्सनी नंबर दिले गेलेले आहेत. एन्झाइम कमिशन नंबर त्याला दिले गेलेले. सेकंड इज व्हॉट? ट्रान्सफरेज. मग सेकंड काय आहे? आलाय का सेकंड? नंबर 2 इज ट्रान्सफरेज. 3 नंबर 3 इज मेन रिएक्शन काय आहे? हायड्रोलेस. इथे 4th आहे लायझेस, 5th आहे आयसोमरेज आणि 6th आहे लिगॅझेस.
Are you getting me? It is compulsory to write the numbers or what? No. It's not at all compulsory. But as per your syllabus, they have said that nomenclature by IUB nomenclature. What is more important to keep in mind from your exam point of view, my dear, is that these 6 classes. Are you getting me? कळतंय का बाळांनो? हे जे 6 क्लास आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे जे नंबर्स आहेत, these numbers are not important to be written into your papers. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is just for your understanding. तुम्हाला माहित झालं पाहिजे आयुबीचं नंबरिंग कसं केलं गेलेलं आहे, नॉमिनक्लेचर कसं गेलेलं आहे, फक्त हे ते समजण्याचे आहे. आलं का? समजलं का बाळांनो? Yes, ma'am. Shall I switch to next slide? So again, same thing is there, but here directly I have given the what do you say? EC1 is nothing but oxidoreductase. हे याच सिक्वेन्सनी लक्षात राहायला पाहिजे. 2 म्हटलं, EC2 म्हटलं की मेन क्लास कुठला आहे? ट्रान्सफरेन्स. EC6 म्हटलं की कुठला क्लास आहे? लायगेज. समजतंय का तुम्हाला व्हॉट इट इज? Yes, ma'am. So next we'll be going for enzyme kinetics. So again this is very important from your exam point of view. तुमच्या एक्झाम मध्ये याच्यावर 100% प्रश्न विचारला जातो. मी खूप डिटेल मध्ये जात नाहीये कारण यात डेरिवेशन आहे. This part contains the derivation. Kinetic part contains the derivation of the equation. So that is not possible for me to just explain on the PPT because it's very difficult to write it on the slides. Okay, so I'll just go through the equations. Okay, so what is enzyme kinetics? So enzymes, you know, they are what? Biocatalysts. What they are? Enzymes, they are biocatalysts. What do you mean by kinetics? Kinetics means the study of motion and its causes. म्हणजे रिएक्शन जसे जसे पुढे जाईल त्याचं काहीतरी मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन होतं. टोटल एन्झाइम कायनेटिक्स म्हणजे काय? इट इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. प्लीज हु इट इज? युअर अरे माइक बंद कर ना. गौरी मोरे, म्यूट योर माइक. Shall I continue? Yes, ma'am. So what is this enzyme kinetic? The study of biochemical reaction and rate catalyzed by the enzyme. केमिकल जी रिएक्शन होते ती कशी होते आणि त्याचे रेट काय आहे? रेट म्हणजे त्याची वेलॉसिटी काय आहे, किती कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाइम लागणार, किती कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लागणार, हे सगळं यात शिकायला मिळतं. ओके, so here you can see a figure. Okay, enzyme accelerates chemical reactions by lowering the activation energy. तर पहिल्या फिगर मध्ये आपण स्पेसिफिकली नंतर जाऊ लॅक्टोज साठी. इथे तुम्हाला यू कॅन सी अ मॅन who is trying to take the 2 balls, you can see heavy balls, you can see here, yes or no, or heavy loaded something is there and he is trying to climb the hill with this weight, but it's very difficult to climb the hill, yes or no. डोंगर चढणं ओझं घेऊन हे खूप डिफिकल्ट असतं, हे सगळ्यांना मान्य आहे की नाही? Yes, ma'am. मग इथे लागणारी एनर्जी जास्त असेल की कमी असेल? तुम्ही डोंगर चढतायत आणि डोंगर चढताना तुम्ही 10 किलो काहीतरी ओझं घेऊन तुम्ही चढताय, 10 किलो तुम्ही साखरीचं पोतं घेऊन चढताय, तर तुमचं चढणं डिफिकल्ट होईल की इझी होईल? डिफिकल्ट होईल. हा, तर इथे पण तेच दाखवलंय की इथे जी एनर्जी लागणार आहे या माणसाला चढायला, ती एनर्जी काय आहे? त्या एनर्जीला म्हटलेलं आहे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ती काय असणार आहे? हाय असणार आहे. द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी विल बी हाय. आणि इथे आपण आता स्पेसिफिकली एक्झाम्पल घेऊ, ते आहे लॅक्टोजचं. आधी समजून घ्या जनरल याच्यात. आता इथे लॅक्टोज दिलेलं आहे आणि लॅक्टोजचं क्लिवेज केल्यावर तुम्हाला काय मिळतं? ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज.
पण इथे लॅक्टोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज टू गॅलेक्टोज मध्ये कन्वर्ट करायला लागणारी एनर्जी विल बी व्हेरी हाय, बिकॉज हिअर यू आर नॉट युझिंग दी एन्झाईम. आर यू गेटिंग मी? इथे दिसतंय का या पूर्ण फिगर मध्ये कुठे एन्झाईम? येस अनु? येस अनु? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुठेच एन्झाईम यूज नाही केलंय. म्हणजे एन्झाईम यूज नाही केलं तर तुमची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जास्त असणार आहे, तुमचं रेट ऑफ रिएक्शन पण काय असणार आहे? हाय असणार. सेकंड फिगर बघू आपण आता. ग्लुकोज इथे तुम्ही बघा, तो जो माणूस आहे त्यांनी काहीतरी तुमचं ते जे डोंगर आहे त्याचं काहीतरी छोटासा डोंगर आहे असं म्हणून, तर छोटासा डोंगर ओझं घेऊन चढायला सोपं आहे. येस ना? Yes, ma'am. पण इथे काय केलेलं आहे? इथे बघा लॅक्टोज. लॅक्टोज इज सबस्ट्रेट आणि तो कशाला बाइंड झालेला आहे? कुठल्या एन्झाईमला? ग्रीन लॅक्टेज. मग इथे त्यांचं एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होतोय आणि तुम्हाला ग्लुकोज आणि गॅलेक्टोज मिळतोय. थोडक्यात इथे असं म्हणायचं की कॅटलिस्ट किंवा एन्झाईम यूज केलं तर तुमची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी काय होते? ती कमी असते, आणि विदाउट एन्झाईम तुम्ही केलं तर त्याची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जास्त असते. फॉर एक्झाम्पल हिअर इज द फिगर. नाही इथे पण नाही कळणार, इथेच तुम्हाला आयडिया येणार की विथ कॅटलिस्ट आणि विदाउट कॅटलिस्ट. एन्झाईम्स आर कॅटलिस्ट. एन्झाईम्स आर कॅटलिस्ट. मग कॅटलिस्ट यूज केलं तर रेट ऑफ रिएक्शन वाढते की कमी होते? कॅन एनीवन टेल मी? Increases. द रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीजेस, कारण कॅटलिस्ट हे असे सबस्टन्सेस आहेत की दॅट विल बी ऑलवेज इन्क्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. So what catalyst they do? So catalyst always lowers the activation energy. This is very important. You should understand this very carefully. Catalyst use केला की activation energy काय होते? ही कमी होते. आता तुम्हाला इथे दोन ग्राफ दिसत आहेत. एक हा रेड कलरचा आहे आणि दुसरा हा जो आहे तो ब्लॅक कलरचा आहे. तर जो रेड कलरचा आहे तर तुम्ही इथे बघाय त्याला लागणारी एनर्जी किती आहे? खूप जास्त आहे. येस हो ना? आणि इथे आपण कुठेही कॅटलिस्ट यूज केलेलं नाही, म्हणजे इथे आपण कुठेही एन्झाईम यूज केलेलं नाही, म्हणून त्याची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी खूप हाय आहे. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Yes, द सेकंड ग्राफ यू सी हिअर, द ब्लॅक वन, हा जो आहे ना त्याची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी किंवा त्याला एनर्जी लागणारी आणि याला एनर्जी लागणारी कोणाची कमी आहे? ब्लॅकची की रेडची? black. Black. हा. मग काय केलंय ब्लॅक मध्ये? तुम्ही काय यूज केलेलं आहे? कॅटलिस्ट यूज केलेलं आहे. Zyme. म्हणून त्याला लागणारी एनर्जी कशी आहे? कमी आहे. विदाउट कॅटलिस्ट ऍक्टिव्हेशन एनर्जी काय असणार आहे? हाय असणार आहे. आर यू गेटिंग मी? येस और नो? Yes, ma'am. तर आय स्किप दिस पार्ट, पण एवढंच लक्षात ठेवा की एन्झाईम कायनेटिक्स मध्ये तुमचं सिलेबस मध्ये दिलेलं आहे दोन इक्वेशन्स, मायकेलिस मेंटेन प्लॉट किंवा लाईन व्हिवर बर्थ प्लॉट. तर त्याचं डेरिव्हेशन काही मी घेत नाहीये, पण काय इक्वेशन आहे ते आपण बघू. सो मायकेलिस मेंटेन इक्वेशन, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, याच्यावर 100% प्रश्न विचारला जातो. सो दिस इज द मायकेलिस मेंटेन इक्वेशन अँड यू कॅन रेफर Satyanarayan. Again, a book is there, textbook of biochemistry by Agrawal. त्याचा डेरिव्हेशन खूप व्यवस्थित दिलेलं आहे. So go through that book and you can derive this equation by that from that book. Okay. So this is the equation where V0 is equal to Vmax into concentration of substrate divided by Km plus concentration of S म्हणजेच सबस्ट्रेट. आता हे व्हेरिएबल्स काय आहेत? तर V0 इज नथिंग बट द इनिशियल रेट. इनिशियल म्हणजे सुरुवातीला म्हणजे चालू जेव्हा होतं रिएक्शन तेव्हाच, और इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे दिस पार्ट, दिस विल बी द इनिशियल वेलॉसिटी. V max इज व्हॉट? दिस V max इज मॅक्झिमम वेलॉसिटी. तुम्ही इथे बघताय का ग्राफ मध्ये? हिअर यू कॅन सी V max म्हणजेच मॅक्झिमम वेलॉसिटी. S इज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन, Km इज मायकेलिस कॉन्सन्ट्रेशन. Michaelis constant. So this is very important factor in this whole of the equation. या पूर्ण इक्वेशन मध्ये Km खूप इम्पॉर्टंट आहे. Km काय आहे?
Can anyone tell me? Hello, Km is Michaelis constant. Am I audible? आवाज येतोय का माझा? Yes, ma'am. ओके. ते कदाचित तुम्हाला कदाचित कळत नसेल कारण डेराईव्ह केलेलं नाहीये, पण हे जे इक्वेशन आहे हे लक्षात ठेवायचे. ओके. मायकेली अँड मेंटेन दे वर द टू सायंटिस्ट हु हॅव डिराइव्ड दिस इक्वेशन. द नेक्स्ट very important from your exam point of view is Lineweaver-Burke equation or which is also called as double reciprocal plot. ह्याच्यावर शॉर्ट नोट नेहमी विचारलं जातं. 100% शॉर्ट नोट विचारलं जातं. नाव कदाचित वेगळं असू शकतं म्हणून दोन्ही नावं लक्षात ठेवायची. दॅट इज Lineweaver-Burke equation or double reciprocal plot. So this equation is nothing but it is reciprocal of your Michaelis-Menten equation. जर तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहिलं असेल तर दिस इज मायकेलिस मेंटेन इक्वेशन अँड ह्याचंच रेसिप्रोकल इज युअर लाईनवीवर-बर्क प्लॉट. रेसिप्रोकल म्हणजे अपसाइड डाऊन. नॉमिनेटर गोज टू डिनॉमिनेटर अँड डिनॉमिनेटर कम्स टू दी नॉमिनेटर. होप सो मॅथ्स माहिती असेल तुम्हाला थोडंसं. हॅलो. Yes, ma'am. So again, this is very important from the exam point of view. I won't be going in details for this because it will take a lot of the time and it requires a derivation again somewhere. Okay. So this is the plot which is plotted against inversion or you can say reciprocal of substrate concentration over against reciprocal of velocity, that is rate of reaction. So these both the plots, Michaelis-Menten plot as well as your Lineweaver-Burke plot, they are very important to find out or to understand the effect of various inhibitors. Inhibitors म्हणजे enzyme inhibitors. Okay. लक्षात येईल तुम्हाला to the books once again. It will be very easier for you people to understand. So active site as such it is not given in your syllabus, but just for a 2 minutes I'll be going through. Now you know that enzyme, this is the structure of an enzyme. Okay. And this part is called as active site. Yes or no? Yes, ma'am. तर ह्या ऍक्टिव्ह साइटचाच इथे काहीतरी फिगर दिलेलं आहे. दिसतंय का सगळ्यांना? येस ऑर नो? तर मी मगाशीच बोलले होते की एन्झाइम्स आर मेड अप ऑफ और एन्झाइम्स आर व्हॉट इन नेचर? एन्झाइम्स आर व्हॉट इन नेचर? Enzymes are protein in nature and proteins are made up of Amino acids. it is made up of amino acids. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे अल्टिमेटली एन्झाइम मध्ये अमायनो ऍसिड असतील. येस or no? Yes, ma'am. आता जे तुम्हाला फिगर दिसतंय या फिगर मध्ये बघा तुम्हाला काहीतरी LYS, ARG, HIS, GLU, HIS, ARG असं काहीतरी लिहिलेलं दिसतंय. येस or no? Yes. What are these? What are these? Amino acids. These are amino acids. Amino acids. म्हणजे तुमची जी ऍक्टिव्ह साईट असते त्या ऍक्टिव्ह साईट वर नेहमी काय प्रेझेंट असतात? Amino acids. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की एन्झाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर अँड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमायनो ऍसिड. हेन्स एन्झाइम्स विल बी कंटेनिंग अमायनो ऍसिड. आलं का लक्षात? येस or no? येस or no? Yes, ma'am. तर खूप डिटेल घेत नाहीये कारण इट इज नॉट गिवन इन युअर सिलेबस. जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज आय हॅव सेड यू. A very important part will be going for enzyme inhibition. A sure short question is asked on enzyme inhibition. Okay. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. तर याच्यावर 100% क्वेश्चन विचारला जातो म्हणून हा काहीही करून तुम्हाला हा प्रश्न अभ्यासच करायचा असं मी म्हणेन. ओके. सो इनिबिशनचा अर्थ कोणी सांगू शकतं तुम्हाला? व्हॉट डू यू मीन बाय इनिबिशन? Can anyone tell me what is the meaning what is the meaning of inhibition? Prevent. To prevent.
to stop the action. Are you getting me? To prevent, to stop the action. मग आता इथे आपल्याला कशाला प्रिव्हेंट करायचंय? कशाची ऍक्टिव्हिटी प्रिव्हेंट करायची? एन्झाईमची. कशाची? एन्झाईमची. So what are enzyme inhibitors? So enzyme inhibitor is defined as the substance which binds with the enzyme and brings about the decrease in catalytical activity of that enzyme. म्हणजे एन्झाईम्स ला इनिबिट करण्यासाठी जो सबस्टन्स लागतो त्याला म्हटलं गेलेलं आहे एन्झाईम इनिबिटर. नाउ यू नो द जनरल रिएक्शन ऑफ एन्झाईम. व्हॉट इज जनरल रिएक्शन ऑफ एन्झाईम? E plus S is giving you what? What does it give? Enzyme substrate complex. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. And then it will give you enzyme plus product. ही झाली जनरल रिएक्शन. कशाची? एन्झाईमची. कळतंय का सगळ्यांना? येस और नो? Yes, ma'am. हा, आता इथे काय करायचं आपल्याला एन्झाईमला प्रिव्हेंट करायचं. प्रिव्हेंट म्हणण्यापेक्षा याची ऍक्टिव्हिटी काय करायची? काय करायचं? एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला स्टॉप करायची. मग स्टॉप कशाने करणार तुम्ही वापरणार इनिबिटर. आर यू गेटिंग मी? येस और नो? Yes, ma'am. So these inhibitors or enzyme inhibitors, they can be either organic or they can be inorganic in nature. So there are three broad categories of enzyme inhibition. तर 3 टाइपचे enzyme inhibition आहे: reversible, irreversible आणि allosteric inhibition. तर one by one we'll be seeing this. Reversible inhibition म्हणजे you know the reversal reaction. Yes or no? मग मी आता काहीतरी रिएक्शन ड्रॉ केली होती नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, तर इथे बघा, इथे रिव्हर्सिबल साईन दिसतंय आणि इथे इरिव्हर्सिबल दिसतंय. येस और नो? येस और नो? मग रिव्हर्सिबलचा अर्थ काय? दिस एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॅन बी कन्व्हर्टेड टू द एन्झाईम अँड सबस्ट्रेट अगेन. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे ही जी रिएक्शन आहे ती रिव्हर्स होऊ शकते. आता रिव्हर्सिबल इनिबिशन म्हणजे काय? The inhibitor binds non-covalently with the enzyme. This is very important. त्यांचं बाइंडिंग कसं आहे? Non-covalently with the enzyme and the enzyme will be reversed. Shall I continue? Yes, ma'am. मग तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सांगा थोडंसं की इट इज मॅटर ऑफ मोर 15 to 20 minutes. नंतर संपणारच आहे, संपतच आलेलं आहे. ओके. So here the inhibitor will be binding non-covalently with the enzyme and the enzyme inhibition can be reversed if the inhibitor is removed. आता हा जो फिगर दिसतोय, हा डायग्राम दिसतोय, तर दिस इज युअर एन्झाईम. समजतंय का सगळ्यांना? दिस इज युअर एन्झाईम. दिस इज द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ द एन्झाईम. येस और नो? येस और नो? हॅलो. Yes, ma'am. मग सबस्ट्रेट आला की तो काय होणार? या एन्झाईम वर बाइंड होणार आणि काय मिळणार तुम्हाला? एन्झाईम सबस्ट्रेट मिळणार. बरोबर आहे? येस और नो? Yes. Yes, ma'am. आणि सपोज तुम्ही इनिबिटर टाकलं तर तुम्हाला कुठलं कॉम्प्लेक्स मिळणार? एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स मिळणार. आलं का लक्षात? ही जी रिएक्शन आहे हीच फिगर मध्ये दाखवलेली आहे. हीच फिगर. दिस इज द जनरल रिएक्शन आणि दिस इज जेव्हा तुम्ही इनिबिटर टाकलं तर काय होतं? इनिबिटर टाकलं तर एन्झाईम इनिबिटर सोबत कंबाईन होणार आणि एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स मिळणार. इफ द सबस्ट्रेट इज देर इज नो इनिबिटर, देन एन्झाईम विल combine with or the substrate will come and bind to the enzyme and you will be getting enzyme substrate complex. Now this reversible inhibition is again divided into 2 types. One is competitive and another one is non-competitive. Competitive चा अर्थ सांगाल का कोणी मला? What do you mean by competitive? Competitive means competition. Yes or no? Yes or no?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here is the example of competitive inhibition. Now here you can see the substrate is also there and the inhibitor is also there. Yes or no? The substrate is also there and inhibitor is there. कॉम्पिटिटिव्ह म्हटलं म्हणजे कॉम्पिटिशन. मग आता इथे कोणामध्ये कॉम्पिटिशन होणार आहे? एन्झाईम वर जाऊन बाइंड व्हायला. कोण दोघ जण आहेत कॉम्पिटिशन साठी इथे? Substrate and inhibitor. सबस्ट्रेट आणि इनिबिटर हे दोघं जण एकमेकांचे कॉम्पिटिटर आहेत आणि या दोघांना पण इथे जाऊन काय करायचंय? बाइंड करायचंय. बघा आता तुम्ही जर यांचं स्ट्रक्चर बघितलं, सबस्ट्रेटचं स्ट्रक्चर आणि इनिबिटरचं स्ट्रक्चर बघा, तर इनिबिटर जो आहे तो काहीतरी सबस्ट्रेट सारखाच दिसतो थोडाफार. येस ऑर नो? Yes, ma'am. हा, मग खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर मध्ये किंवा कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये. अँड दॅट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट द इनिबिटर शुड बी और विल बी रिझेम्बलिंग और विल बी सिमिलर टू दॅट ऑफ सबस्ट्रेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेट अॅनालॉग. अॅनालॉगचा अर्थ सिमिलर किंवा सबस्ट्रेटला रिझेम्बल करतो. सारखं नाही, एक्झॅक्ट नाहीये. तुम्ही जर हे दोन्ही फिगर बघितले तर ते एक्झॅक्टली दिसत आहेत का? सेम नाही, पण ते काहीतरी एकमेकांसारखे आहेत, सिमिलर आहे, एक्झॅक्टली नाहीये. इफ यू सी दिस पार्ट, if you see this below part of this and the below part of substrate, so that can, these both can they fit exactly into this active site? Yes or no? Yes or no? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मग ज्यावेळेस सबस्ट्रेट येऊन एन्झाईमला बाइंड होईल तेव्हा तुम्हाला एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिळेल आणि तुम्हाला शेवटी काय मिळेल? प्रोडक्ट. पण इनिबिटरचं काम काय? एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी काय करायची? स्टॉप करायची. मग ज्यावेळेस इनिबिटर जाऊन एन्झाईमला बाइंड होतं, इथे तुम्हाला काही दिसतंय का? प्रोडक्ट फॉर्म झालेला दिसतोय? No, ma'am. नाही. का? तर तो प्रोडक्ट फॉर्म होण्यासाठी एन्झाईम ऍक्टिव्ह पाहिजे ना, पण ऍक्टिव्ह नसणार. का नसणार? कारण त्याची ऍक्टिव्हिटी कोणी स्टॉप केलेली आहे? इनिबिटर. Inhibitor. आणि कॉम्पिटिशन कोणामध्ये होतं? Substitute. Substrate and inhibitor. येस येस. तर खूप इम्पॉर्टंट फीचर्स आहेत. द इनिबिटर विच क्लोजली रिझेम्बल्स द रिअल सबस्ट्रेट इज रिगार्डेड एज सबस्ट्रेट अॅनालॉग. जेव्हा तुम्ही आन्सर लिहाल ना याचं, तर तुमच्या आन्सर मध्ये हे सबस्ट्रेट अॅनालॉग येणं खूप गरजेचं आहे. कारण सबस्ट्रेट अॅनालॉग म्हणजे दोघं सारखे दिसत असतील तरच त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होईल ना ऍक्टिव्ह साईट साठी. कारण अख्ख्या एन्झाईम मध्ये युअर होल एन्झाईम इज कन्सिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल वन ऍक्टिव्ह साईट. येस ऑर नो? समजतंय का? ही ऍक्टिव्ह साईट आहे. किती साईट आहे एन्झाईम वर? किती साईट आहे? एकच ऍक्टिव्ह साईट आहे, बरोबर आहे? येस ऑर नो? मग ह्या एका साईट वर जाण्यासाठी हा पण कॉम्पिट करेल आणि हा पण कॉम्पिट करेल. आता या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन का होतं? Ma'am, why there is competition between substrate and inhibitor? What? Let me know. Come again. Hello. Ma'am, why there is competition between substrate and inhibitor? Yeah, that's what I am trying to tell you. Why the competition is there? The competition is there because they look similar to each other. Suppose इनिबिटरचं स्ट्रक्चर काहीतरी असं असेल तर इनिबिटरचं कॉम्पिटिशन करेल का तो या सबस्ट्रेट सोबत? सिमिलरिटी आहे का काही त्याच्यामध्ये? No. नो. मग त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होईल का? नाही होणार. कळतंय का? Yes, yes. कॉम्पिटिशन होण्यासाठी आता तुम्हाला एक्झाम्पल देते. स्पोर्ट्स असतात, स्पोर्ट्स मध्ये 100 मीटर रनिंग असतं. येस ऑर नो? बट 100 मीटर रनिंग इज फॉर सर्टन एज ऑफ ग्रुप. कुठल्या तरी 12 वर्षाच्या मुलांना सांगितलं जातं की 100 मीटरचं रनिंग. 20 वर्षाच्या मुलाला तुम्ही 100 मीटर रनिंग मध्ये घ्याल का? नाही घेणार, कारण तो इझिली 100 मीटर रनिंग मध्ये फर्स्ट येईल. बरोबर आहे की नाही? Yes, ma'am.
मग तुमच्याकडे 100 मीटर रनिंग मध्ये यू हॅव गॉट 4 पीपल, 4 कॉम्पिटिटर आहे आणि जागा किती आहे? फर्स्ट पोझिशन म्हणजे एकच जागा आहे, बरोबर आहे की नाही? चारही मुलांना असं वाटेल ना मी फर्स्ट आलं पाहिजे. समजतंय का? येस मॅम. हा, चारही मुलांना म्हणजे रँक एकच आहे पण कॉम्पिटिशनला किती जण आहेत? 4. 4 जण. समजलं का? वाय देर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट अँड इनिबिटर? बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल अनालॉग्स, बिकॉज दे आर युअर इनिबिटर इट लुक्स सिमिलर टू दॅट ऑफ सबस्ट्रेट अनालॉग. हे जे मी सांगते ना या स्लाइड मध्ये, these are very important things to be written in your answer. So the inhibitor which closely resembles the real substrate will be regarded as what? Substrate analog, or you can say structural analog. Are you getting me? Yes or no? येस मॅम. Okay. Now the inhibitor competes with the substrate and binds at the active site. Inhibitor काय करतो? कोणासोबत कॉम्पिटिशन करतो? सबस्ट्रेट सोबत. पण काय होतं? कोण जिंकलं इथे? इनिबिटर जिंकला सपोज. मग इनिबिटर जिंकला तर ऍक्टिव्ह साइट वर कोण जाईल? हु विल गो टू द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ एन्झाइम? इनिबिटरच जाणार ना. इनिबिटर ऍक्टिव्ह साइट वर गेलं तर प्रोडक्ट फॉर्म होईल का? नो. नो प्रोडक्ट फॉर्म. पण इथे पुढे त्यांनी सांगितलंय जोपर्यंत ऍज लॉंग ऍज कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर होल्ड्स द ऍक्टिव्ह साइट, जोपर्यंत इनिबिटर कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर ऍक्टिव्ह साइटवर आहे तोपर्यंत कुठलंही प्रोडक्ट फॉर्म होणार नाही, तोपर्यंत कुठलंही सबस्ट्रेट जाऊन त्याच्यावर बाइंड होणार नाही. म्हणजे तो जागा जोपर्यंत वेकेंट करत नाही तोपर्यंत सबस्ट्रेटला जाऊन बाइंड होता येईल का तिथे? नो. So during the reaction ES and EI complexes are formed. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जी रिएक्शन मी आधीच्या स्लाइड मध्ये दिली होती ना, ही रिएक्शन खूप इम्पॉर्टंट आहे. जे आहे ना हे लक्षात ठेवायचं आहे. कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये काय होतं? इनिबिटर बाइंड्स टू दी एन्झाईम, जे इथे दिलेलं आहे. During the reaction, enzyme substrate and enzyme inhibitor complexes are formed. आहे का? इथे बघा बरं, दोन्ही कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म झालेले. येस और नो? हे आहे एन्झाईम सबस्ट्रेट आणि हे आहे एन्झाईम इनिबिटर. येस और नो? Yes, ma'am. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये दोन्ही कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होतात, एन्झाईम सबस्ट्रेट ऍज वेल एज एन्झाईम इनिबिटर. आता जर तुम्हाला इनिबिटर काढायचंय तर तुम्ही कसं काढणार? तुम्हाला इनिबिटरला काढायचंय ऍक्टिव्ह साइट वर, तर इनिबिशन कसं काढणार? द इनिबिशन कुड बी ओव्हरकम बाय हाय सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. तुम्ही जसं सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, इनिबिटरचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे इनिबिटर निघून जाणार आणि काय तिथे बाइंड होणार ऍक्टिव्ह साइटला? आता Substrate. समजतंय का? येस Yes, और नो? ma'am. Yes, ma'am. आता मगाशी मी मायकेलिस मेंटेन इक्वेशन डबल रेसिप्रोकल प्लॉट म्हणजेच लाईन विवर बर्ग प्लॉट बद्दल बोलले होते, आणि ते दोघं पण कुठलं टाईपचं इनिबिशन आहे ते सांगण्यात खूप मदत करतात. तर इथे बघा, द कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन, इन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन Km व्हॅल्यू इन्क्रीजेस वेअरएज V मॅक्स रिमेन्स अनचेंज. म्हणजे मॅक्झिमम वेलोसिटी ही तशीच राहते, पण केएम म्हणजे होता काय? मायकेलिस मेंटेन कॉन्स्टंट. ती व्हॅल्यू काय होते? ती इन्क्रीज होते. सध्या तरी तुम्ही हे पाठ करा, त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. जोपर्यंत तुम्ही डेरिव्हेशन करत नाही मायकेलिस मेंटेन इक्वेशनचं तोपर्यंत तुम्हाला ही गोष्ट समजणार नाही. पण सध्या एवढं लक्षात ठेवा, तुमच्या आन्सर मध्ये हे सगळे पॉइंट्स आले पाहिजेत. ओके, इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. तर हे कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशनची रिएक्शन आहे. तर इनिबिटर एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स पण फॉर्म होतं आणि एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पण फॉर्म होतं. एक्झाम्पल्स आहेत. सो द एन्झाईम सक्सिनेट डिहायड्रोजनेज इज अ क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन. एक्झाम्पल खूप इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम मध्ये लिहिताना हे एक्झाम्पल्स तुमचे आले पाहिजे. यातले ऍटलीस्ट 2 तरी एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. तर आपण इथे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे सक्सिनेट डिहायड्रोजनेज, which is an example of competitive inhibition. So this is a competitive inhibition enzyme
विथ सक्सिनिक ऍसिड ॲज इट्स सबस्ट्रेट. तर इथे सबस्ट्रेट काय आहे? सक्सिनिक ऍसिड. तर इथे तुम्हाला बघा दिसतंय द कंपाऊंड नेमली मॅलोनिक ऍसिड, फ्लुटरिक ऍसिड अँड ऑक्झॅलिक ऍसिड हॅव स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी विथ सक्सिनिक ऍसिड. तर सक्सनिक ऍसिड हे काय आहे? सबस्ट्रेट आहे. एन्झाईम काय आहे इथे? दिस इज युअर एन्झाईम. एन्झाईमचं नाव काय आहे? सक्सिनेट डिहायड्रोजनेज. डिहायड्रोजनेज. तर आणि मॅलोनिक ऍसिड, दिस इज समवॉट सिमिलर टू सक्सिनिक ऍसिड. बघा दोघांचे स्ट्रक्चर खूप सिमिलर नाहीये, पण थोडंफार सिमिलर आहे की नाही? येस मॅम. मग हे सबस्ट्रेट आहे आणि जर हे इनिबिटर आहे तर ह्यांची दोघांची स्ट्रक्चर सेम असल्यावर या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन होईल की नाही? Yes, ma'am. So they have structural similarity with succinic acid and they compete with the substrate for binding at the active site of succinate dehydrogenase. समजतंय का? Yes or no? Yes, ma'am. So next example is of methanol. Methanol is toxic to the body when it is converted to formaldehyde. म्हणजे मिथेनॉल जर एखाद्याने कंझ्युम केलं ते बॉडीत गेल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन फॉर्मल्डिहाइड मध्ये होतं. आणि कुठला एन्झाईम आहे इथे? अल्कोहोल डिहायड्रोजनेज. ओके. सो इथेनॉल कॅन कम्पीट विथ मिथेनॉल. जर तुम्ही इथेनॉल आणि मिथेनॉलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर ते सेम आहे. येस ऑर नो? CH3OH आणि C2H5OH. C2H5OH is what? C2H5OH is what? इथेनॉल. And CH3OH is what? इथेनॉल. हा, मग त्यांचं स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी आहे की नाही? येस ऑर नो? येस ऑर नो? येस मॅम. म्हणून त्या दोघांमध्ये परत काय होणार आहे? कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये त्यांचं दोघांचं दे प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. Thus ethanol can be used in the treatment of methanol poisoning. इथेनॉल काय यूज केलं जातं? मिथेनॉल पॉइझनिंग मध्ये यूज केलं जातं. तर हे एक्झाम्पल्स आहेत काही एन्झाईमचे, त्यांचे सबस्ट्रेट, त्यांचे इनिबिटर्स. तर सगळे वाचत नाही बसत, पण हे तुम्हाला परत मिळणार आहे सत्यनारायण मध्ये. ओके, बुक आहे बायोकेमिस्ट्रीचं. माहिती आहे का सत्यनारायण पुस्तक? Yes, ma'am. हा, तर त्याच्यात हे सगळे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. ओके, गो थ्रू इट वन्स. आय विल नॉट गो फॉर द इनिबिशन प्लॉट. सेकंड आहे नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव्ह, नॉनचा अर्थ काय? व्हॉट डू यू मीन बाय नॉन किंवा नन? म्हणजे देर इज नो कॉम्पिटिशन. आता इथे कुठल्याही टाईपचं कॉम्पिटिशन होणार नाही. समजताय का? येस ऑर नो? Yes, ma'am. येस मॅम. येस So in non-competitive inhibition, there is no competition. So the inhibitor will bind at the active site other than the active site on the enzyme surface, and this binding impairs the enzyme function. एक मिनिट, let me see the figure is there or not. तर हे आहे ते वाचण्यापेक्षा मी इथे एक्सप्लेन करेल तुम्हाला. तर सगळं तुम्हाला इथे दिसतंय, एक फिगर दिसतंय की दिस इज अन एन्झाईम. येस ऑर? Yes, ma'am. आणि हे आहे नॉर्मल सबस्ट्रेट. तर तुम्ही याचा शेप बघा नॉर्मल सबस्ट्रेटचा आणि ऍक्टिव्ह साइटचा शेप बघा. इथे समवॉट सेम. येस ऑर? Yes, ma'am. आणि त्यात तुम्ही टाकलंय नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर. मग आता नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर काय होतं? नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर मध्ये, तर नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर मध्ये हा जो इनिबिटर आहे तो एन्झाईमच्या दुसऱ्या एका साइटवर जाऊन बाइंड होतो. तो ऍक्टिव्ह साइटवर नाही जात. See here, non-competitive inhibitor is given in blue color, okay, and the substrate is given in somewhat yellow color. Yes or no? Yes, ma'am. But you can see here, जसं non-competitive inhibitor दुसऱ्या साइटवर जाऊन लागलेलं आहे, तर तुमचं ही जे शेप आहे ऍक्टिव्ह साइटचं, ते शेप चेंज झालेलं नाहीये, किंवा ते शेप असं चेंज झालंय की ते सबस्ट्रेट एक्झॅक्टली जाऊन बाइंड होऊ शकत नाही. फिट झालंय का बरोबर? No, ma'am.
मग ह्या इनिबिटरनी काय केलेलं आहे, या ऍक्टिव्ह साईटचं कन्फर्मेशन चेंज केलेलं आहे. काय चेंज केलंय, ऍक्टिव्ह साईटचं कन्फर्मेशन चेंज केलंय, आणि म्हणून तुम्हाला इथे काय होणार आहे, प्रोडक्ट मिळणार नाही. आर यू गेटिंग मी? येस मॅम. येस मॅम. आणि ही खालची रिएक्शन बघा. आता इथे कुठलंही इनिबिटर टाकलेलं नाही आहे का, या ऍरोवर काहीच नाही. मग इथे सबस्ट्रेट इझिली जाणार, इथे बाइंड होणार, आणि तुम्हाला कॅटलिसिस मिळणार. इथे इनिबिटरची साईड बघा, इथे वेकंट आहे. येस ऑर नो? येस मॅम. Are you getting me? Yes or no? So it Yes, gets ma'am. exactly fitted into the active site. There is no inhibitor over here, and hence the catalysis occurs. Okay? एक दोन ओळी जे आहेत त्या मी इथे वाचेल. तो इथे काय सांगितलंय, द इनिबिटर बाइंड्स ऍट द साइट अदर दॅन द ऍक्टिव्ह साइट. ऍक्टिव्ह साइटवर बाइंड झाला होता का फिगर मध्ये इनिबिटर? नो मॅम. नो, इट वॉज बाउंड ऍट द अदर साइट. ओके, पण तो त्या दुसऱ्या बाजूला बाइंड झाल्यावर काय झालं, दिस बाइंडिंग इम्पियर्स द एन्झाईम फंक्शन. पण त्या एन्झाईमचं फंक्शन त्यांनी काय केलं, डिस्टर्ब केलं. केलं की नाही बघा तुम्ही. इथे इनिबिटर लागलं, इथे इनिबिटर लागल्यामुळे ही जी ऍक्टिव्ह साईट आहे त्याचं कन्फर्मेशन त्यांनी काय केलं, डिस्टर्ब केलं. आर यू गेटिंग मी? येस. So the inhibitor has no structural resemblance with the substrate. कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये काय होतं, स्ट्रक्चर सेम होते इनिबिटरचं आणि सबस्ट्रेटचं. बरोबर आहे की? येस मॅम. हा, पण नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये इथे तुम्हाला कुठेही इनिबिटरचं आणि सबस्ट्रेटचं स्ट्रक्चर सारखं दिसतंय का? नो मॅम. नो. म्हणजे इथे काहीही गरज नाहीये की तुमचं सबस्ट्रेट should be, sorry, to your inhibitor should be similar to that to your substrate. So they are usually exist a strong affinity for the inhibitor to bind at the second site. मग आता इनिबिटरला ना खूप जास्त अट्रॅक्शन आहे टू बाइंड टू द सेकंड साइट. ऍक्टिव्ह साइटच्या व्यतिरिक्त जी साइट दाखवली होती ना फिगर मध्ये, तिथे जाऊन बाइंड होण्याची एफिनिटी खूप जास्त आहे इनिबिटरला. So in fact the inhibitor does not interferes with the enzyme substrate binding. आता तुम्ही बघितलंय कुठेच इनिबिटर हॅज नॉट शोन एनी इंटरफेरन्स बिटवीन एन्झाईम सबस्ट्रेट बाइंडिंग. होतं का इथे काही? सबस्ट्रेट त्याच्या जागेवर, सॉरी, इनिबिटर त्याच्या जागेवर बाइंड झाला इथे, त्याने कुठेही दाखवलं नाही की त्याला इथली एफिनिटी आहे. झालंय का इथे बाइंड? नाही. नो. समजतंय का रे बाळांना? येस. येस मॅम. Yes, ma'am. Now the inhibitor generally binds with the enzyme as well as the enzyme substrate complex. आता हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आधीच्या याच्यात इनिबिटर एन्झाईमला बाइंड होत होता कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये. इनिबिटर जनरली बाइंड्स विथ द एन्झाईम ऍज वेल एज एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तर आपण रिएक्शन बघू. तर इनिबिटर कुठे बाइंड होऊ शकतो, इनिबिटर कुठे बाइंड होऊ शकतो, तर इनिबिटर एन्झाईमला पण बाइंड होऊ शकतो आणि इनिबिटर एन्झाईम सबस्ट्रेटला पण बाइंड होऊ शकतो. इनिबिटर जर एन्झाईमला बाइंड झाला तर तो एन्झाईम सबस्ट्रेट एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स देणार, आणि ज्यावेळेस इनिबिटर विल बाइंड टू द एन्झाईम सबस्ट्रेट, तर तुम्हाला इथे 3 लेटर्स दिसत आहेत. येस ऑर नो? येस मॅम. हे आहे एन्झाईम, हे आहे इनिबिटर, आणि हे आहे सबस्ट्रेट, जे तुम्हाला या फिगर मध्ये दिसते. एक मिनिट, आहे का इथे? एन्झाईम पण आहे, हा इनिबिटर आहे, आणि हा आहे सबस्ट्रेट. येस ऑर नो? येस जे जे तुम्हाला इथे दिसते. आर यू गेटिंग मी? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this was all related to the non-competitive inhibition. परत Vmax लक्षात ठेवायचे फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन. Km व्हॅल्यू म्हणजेच मायकेलिस मेंटेन व्हॅल्यू इज अनचेंज. वेरस कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन मध्ये काय झालं होतं, Vmax increases, sorry, Km increases but Vmax is unchanged. Yes or no? असंच होतं ना.
Opposite. This part is very important. Km value increases and Vmax remains unchanged for competitive inhibition. Whereas for non-competitive inhibition, Km व्हॅल्यू जो आहे तो अनचेंज राहतो पण Vmax काय होतो, कमी होतो, लोअर होतो. तर खूप डिटेलमध्ये ग्राफ एक्सप्लेन नाही करत आहे, पण ही जी लाईन आहे, दिस लाईन, दिस सेंटेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आर यू गेटिंग मी? येस ऑर नो? नाव विल बी गोइंग फॉर इरिव्हर्सिबल इनिबिशन. इरिव्हर्सिबल म्हणजे एकदा इनिबिटर लागलं की रिएक्शन रिव्हर्स होत नाही. तर त्याचं इथे आय सी वेदर आय हॅव द नाहीये माझ्याकडे. तर इथे एन्झाईम काय होतं इरिव्हर्सिबल इनिबिशन मध्ये, जी रिएक्शन आहे, काय जनरल रिएक्शन आहे, एन्झाईम प्लस सबस्ट्रेट इज गिव्हिंग यू enzyme substrate and enzyme substrate is giving you enzyme plus product. Yes or no? ही जनरल रिएक्शन आहे. येस और नो? पण इरिव्हर्सिबल इनिबिशन मध्ये काय, जर तुमचं एन्झाईमला इनिबिटर लागलं तर ही रिएक्शन इरिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे एन्झाईम सबस्ट्रेट, एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाला की आधीच्या याच्यात काय फॉर्म होत होतं, परत सबस्ट्रेट बाइंड होऊ शकत होता, पण इथे परमनंटली एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी काय होते, स्टॉप होते. ओके. So the inhibitor binds covalently with the enzyme and inactivate it. त्याला पूर्णपणे इनऍक्टिव्हेट करतो, which is irreversible. Irreversible आणि रिव्हर्सिबल मध्ये फरक माहिती आहे तुम्हाला? येस और नो? Yes, ma'am. Okay, so these inhibitors are usually toxic substances that poisons the enzyme. म्हणजे हे इनिबिटर टॉक्सिक असतात आणि त्या एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी पूर्णपणे काय करतात, इनऍक्टिव्ह करतात. तर त्याचंच एक्झाम्पल आहे आयोडो. एकच एक्झाम्पल मी घेते, बाकीचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला सत्यनारायण मध्ये देते. तर एकचं एक्झाम्पल आहे आयोडो ऍसिटेट विच इज अ इरिव्हर्सिबल इनिबिटर ऑफ द एन्झाईम पेपेन. पेपेन इज अन सबस्ट्रेट, सॉरी इज अन एन्झाईम. या एन्झाईमचं इरिव्हर्सिबल इनिबिटर कोण आहे, आयोडो ऍसिटेट. हे एक्झाम्पल्स तुमच्या एक्झाम मध्ये आले पाहिजे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Then glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Iodoacetate combines with sulfhydryl group at the active site of these enzymes and make them inactivate. Iodoacetate काय करतो, या एन्झाईमला पूर्णपणे इनॅक्टिव्हेट करतो. कळतंय का? येस और नो? हॅलो? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The second example is diisopropyl fluorophosphate. मी खूप डिटेल जात नाही, फक्त नावं घेते इरिव्हर्सिबल इनिबिटरचं. पहिलं एक्झाम्पल होतं इरिव्हर्सिबल इनिबिटरचं आयोडो ऍसिटेट. सेकंड एक्झाम्पल इज diisopropyl fluorophosphate. The another example is disulfiram and the third example is, and the next example is cyanide. तर सुसाईड इनिबिशन तुम्हाला नाहीये तर ते काही मी घेत नाहीये इथे. ॲलोस्टेरिक इनिबिशन एक शॉर्ट मध्ये सांगणार आहे, खूप डिटेल मध्ये जाणार नाही त्याच्यात. So some of the enzyme possesses additional site which is known as allosteric site. Allostericचा अर्थ आहे allo in Greek, allo means other site besides the active site. म्हणजे जर हे एन्झाईम आहे तर ही ऍक्टिव्ह साईट आहे आणि ॲलोस्टेरिक साईट जी असते ती अदर दॅन ऍक्टिव्ह साईट असते. म्हणजे इथे कुठेतरी तुमचं ॲलोस्टेरिक साईट असणार आहे आणि तिथे तुमचं ॲलोस्टेरिक इनिबिशन होणार. Such enzymes are known as allosteric enzymes and the allosteric sites are uniquely placed on the enzyme molecule. तर हा जो डायग्राम दिसतोय, परत टी फॉर्म आर फॉर्म हे एक्सप्लेन करायला वेळ जाणार. टी फॉर्म इज नथिंग बट ए इज टी फॉर्म. हा जो फॉर्म आहे दिस इज टी फॉर्म, दिस इज टेन्स फॉर्म म्हणजे टेन्शन मध्ये आहे एन्झाईम. आणि जो बी फॉर्म आहे तो आहे आर फॉर्म. आर फॉर्म म्हणजे दिस इज द रिलॅक्स्ड फॉर्म ऑफ द एन्झाईम. आणि ह्या डी फॉर्म मध्ये तुम्हाला काहीतरी पिंक कलरचं दिसतंय. येस और नो? येस और नो? Yes, ma'am.
मग हा जो आहे हा ॲलोस्टेरिक इनिबिटर लागलेला आहे. ऍक्टिव्ह साईटवर आहे का? नाही. सो दिस विल बी प्लेस्ड ॲट दी एन्झाईम्स अदर दॅन ऍक्टिव्ह साईट. एन्झाईम वर प्लेस असणार आहे, त्याला त्याची पर्टिक्युलर जागा असणार आहे, पण ती ऍक्टिव्ह साईट नसून दुसरी साईट असणार आहे. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. ॲलोचा अर्थच आहे अदर, अदर साईट, अदर दॅन ऍक्टिव्ह साईट. ओके, लक्षात ठेवायचं टी फॉर्म आणि आर फॉर्म. टी रिप्रेझेंट्स टेन्शन आणि आर रिप्रेझेंट्स रिलॅक्स. So again, same thing is given here, but I'll not go for this. K class of allosteric and V class of allosteric. So these are the some examples of allosteric enzymes. This again I have taken it from Satyanarayan, so you can go through the Satyanarayan. Then we'll be going for the coenzymes. मगाशीच काहीतरी सांगितलं होतं, हॅलो एन्झाईमचा आपण विषय केला होता. येस or no? Yes or no? Yes, ma'am. Is this figure visible to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. So I'll not go for the written slides. I'll be explaining the things on the figure itself. Okay. So this is an enzyme, and the enzyme usually contains cofactor and a coenzyme. This is the active site and this is the substrate. Okay. So the protein part of the enzyme is called as what? मगाशी आपण खूप सुरुवातीच्या स्लाइड्स मध्ये बघितलं होतं हा पार्ट. प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज अपोएन्झाइम. नॉन प्रोटीन पार्ट इज योर कोफॅक्टर. When they both bind to each other, what you get? Holoenzyme. Holoenzyme. Okay. तर दिस इज इनऍक्टिव्ह प्रोटीन जे दिसतंय, पण या इनऍक्टिव्ह प्रोटीन म्हणजेच हे थोडक्यात एन्झाईम आहे. त्याला जर को फॅक्टर बाइंड झाला की तुम्हाला काय मिळतं? ऍक्टिव्ह एन्झाईम मिळतो. आर यू गेटिंग मी? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see the below figure. Inactive protein म्हणजे हा जो एन्झाईम आहे दिस इज इनऍक्टिव्ह. We see without the cofactor attached the protein is not active. म्हणजे हा जो एन्झाईम आहे जोपर्यंत कोफॅक्टर अटॅच होत नाही तो काय राहणार आहे? इनऍक्टिव्ह राहणार आहे. सेकंड, सी दिस arrow. Once your cofactor is bound to the active, to this inactive protein, म्हणजे हा कोफॅक्टर आला आणि तो बाउंड झाला तुमच्या इनऍक्टिव्ह प्रोटीन वर, तर तुम्हाला काय मिळालेलं? ऍक्टिव्ह प्रोटीन मिळालेलं. आर यू गेटिंग मी? येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो कोफॅक्टर्स अँड कोएन्झाइम्स एक थोडक्यात सांगते अँड आय विल बी फिनिशिंग विद इन 5 minutes. ओके, आय नो यू माइट हॅव गॉट बोर्ड, बट आय विल बी जस्ट टेलिंग यू फ्यू लाईन्स. Coenzymes, they are usually organic in nature. Inorganic, what it is? शिकले का? काहीतरी माहिती आहे का याच्याबद्दल? Coenzymes, they are always organic in nature and cofactors, they are always inorganic in nature. Okay. So the non-protein, organic, low molecular weight and dialyzable substance are associated with enzyme is known as coenzyme. तर लक्षात काय ठेवायचं आहे? Coenzymes, they are usually organic in nature. Are you getting? Are you getting me? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This part is very important from your exam point of view. याच्यावर शॉर्ट नोट विचारला जातो. ओके. कोएन्झाइम्स आणि कोफॅक्टर मध्ये मी डिटेल घेत नाही. इथे दिलेला आहे कोफॅक्टर मे बी ऑर्गॅनिक और इनऑर्गॅनिक. त्यातल्या त्यात कोएन्झाइम इज ऑर्गॅनिक इन नेचर. ओके, कोएन्झाइम इज ऑर्गॅनिक इन नेचर. आणि जिथे काही कोफॅक्टर्स जे आहेत दे आर इनऑर्गॅनिक इन नेचर. इनऑर्गॅनिक म्हटलं म्हणजे ज्यावेळेस मेटल आयन्स त्याला लागतात त्यालाच म्हटलं जातं मेटॅलो एन्झाइम्स. ओके, so these are few examples of coenzymes and coenzymes which are usually derived from the vitamin. So again this I have taken it from the book, that is Satyanarayan. So sorry for that, I couldn't, due to lack of time I couldn't explain you in detail.
but I just want to give you an overall idea that coenzymes, they are usually organic in nature, and cofactors, they are usually inorganic in nature. Okay. So here you can see cofactors, as I said, they are inorganic in nature. तर इथे तुम्हाला सगळे मेटल आयन्स दिसत आहेत. मॅग्नेशियम, कॉपर, Mn2. So these are the examples of cofactor. Okay. Yes, ma'am. ऑर्गॅनिकचे एक्झाम्पल, ऑर्गॅनिक कोफॅक्टरचे एक्झाम्पल्स आहेत NAD and NADP, coenzyme A, ascorbic acid, flavin, and much more examples are given in Leninger, not in Satyanarayan. So go through the Leninger, you will be getting much more examples in that. Okay. Thank you very much, students, for listening to me very patiently. थोडं बोर झालं असेल, but apart from bore, how much knowledge you have gained, that I don't know. But my maximum, what do you say, thought or thinking was that I should explain you much more. But due to lack of time, I couldn't go in detail for some topics. Hello? 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 Hello. मॅडम ऐकू येतंय का? Yes, ma'am. Thank you so Hello. much for giving your precious time, ma'am. Bindu, ma'am. Hello. Hello? Hello. Hello. Yes, Gira- Bindu, madam. Yes, Ankita madam, am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Sorry, ma'am, due to lack of time, I couldn't explain the students so many things which I really wanted to take it in details. So sorry for that, ma'am. It's okay, And ma'am. do let me know the feedback of your students, that whether they have got or they have gained any knowledge from my side. Yes, ma'am. You can ask to students also. So do you have any doubts? So I have really very less time to what do you say, to clear your doubts. But if at all somebody has any doubt, they can ask me right now. Actually madam, तुमचे स्टुडंट्स, काही स्टुडंटनी लेक्चर चालू असतानाच मला डाऊट्स विचारले होते. Yes, ma'am. तर माझ्या परीने मी देण्याचा प्रयत्न केला. आता ते किती सॅटिस्फाईड आहे हे तुम्हीच मला सांगा. हो मॅम, जसं की मुलांचं रिस्पॉन्डिंग चांगलं होतं, बऱ्यापैकी तुम्हाला रिस्पॉन्ड करत होते. सो आय थिंक दे माइट बी गिविंग देअर अटेन्शन 100%. Okay, So okay. if they are having any query, they can share to you. They can Yes, ask you. yes ma'am. Students, if you are having any query, you can ask to Bindu ma'am. Yes, Misbah, Snehal, any doubt? Vaishnavi, No, ma'am. No doubt. All clear. Pooja. Yes ma'am. Can I speak, ma'am? Yes. Actually, the kinetics I have not taken in detail. So I have just given them the Michaelis-Menten equation, what it is and what is its use. So please, you can go through the derivation for your students. Okay? Yes, ma'am. I have not gone for the derivation of it because it could have taken long time for that. ओके मॅम. ॲक्च्युली मॅडम हा टॉपिक त्यांचा अजून कव्हर झालेला नाहीये, स्टार्ट नाही केलाय. सो अच्छा. हा. येस हो. मॅम, व्हाईल टीचिंग एन्झाईम वी विल हा. कव्हर इट. कदाचित तुम्ही घेताना त्यांचे थोडेफार कन्सेप्ट क्लिअर झालेले असतील. हो शुअर मॅम. 90% कॉन्सेप्ट आर क्लिअर. ओके. येस मॅम. थँक्यू सो मच. मिसबा, एनी डाऊट? वैष्णवी, गीतांजली, राहुल, नवनाथ. हॅलो स्टुडंट्स. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, thank you very much, my dear students, to listen me for patiently. ओके, हॅलो बिंदू मॅम. हा, बोला मॅडम. Thank Yes, you so बोला much for मॅडम. giving me. Hello, Bindu ma'am, am I audible? Yes, ma'am. You are absolutely audible. Yes, ma'am. So, on behalf of Parikrama Group of Institutions, I am very thankful for you for giving your precious time to our students, for delivering your valuable knowledge that is on enzyme. That was subject related topic for the students. So, it was very valuable and knowledgeable.
Okay. Thank you so much, madam. Once again, ma'am. Yeah, even I am thankful to you. I am thankful to Nirmal sir. I am really thankful to Shinde madam. Do convey my message to these people that I am very thankful Yes, for yes, sure, inviting ma'am. me as an guest lecture for your college. Thank you, Yes, madam. ma'am, sure. Thank you Yeah, so yeah. much, ma'am. Yes, yes. Thank you, ma'am. Can I Okay, I leave, will be ma'am? concluding now this guest lectures. Okay. Yes. Can I leave, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much, madam. Okay. Thank you, all of you students.